قطر میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ سرکاری دورے پر آج قطر پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود۔ اجلاس قطر پر اسرائیل کے حملے اور فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی پر غور کے لیے بلایا گیا ہے۔ پاکستان کے تعاون سے بلائے گئے اجلاس میں OIC ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ حکام شریک۔ عرب اسلامی ممالک کے سربراہ اجلاس کا مسودہ بھی تیار۔ سربراہ اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ یکجہتی اور علاقائی اتحاد کے لیے وزیر اعظم نے 11 ستمبر کو بھی دوحہ کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کا عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کا مطالبہ۔ دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹاسک فورس اسرائیلی عزائم کی نگرانی کرے، اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرائی جائے۔ اسرائیل کا احتساب عالمی نظام کی ساکھ کا امتحان ہے۔ سلامتی کونسل غزہ میں ٹاسک فورس لگائے، عرب اور اسلامی ممالک متحد ہو کر مقابلہ کریں۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف بعد سے روڈ میپ نہ دیا تو یہ افسوسناک ہوگا۔ دنیا کے 2 ارب لوگوں کی نظریں عرب اسلامی سربراہی اجلاس پر ہیں۔ 2 ارب لوگ یہ جاننے کے منتظر ہیں کہ اس سمٹ سے کیا نکلتا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اسحاق ڈار بولے کہ اسرائیل کی بھرپور حمایت سے بھارت نے حملہ کیا، پھر جو ہوا دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے دعوے بے نقاب ہو گئے، اس لیے ہم تیار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین جاری۔ شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے پہلے نیشنل کانگریس میموریل کا دورہ۔ صدر مملکت نے تاریخی شکمنطرز عمارت اور نمائش ہال کا دورہ کیا۔ آصف زرداری نے تاریخی نوادرات اور ورثے کے تحفظ کو سراہا۔ صدر مملکت نے کتاب میں تاثرات لکھے کہ پاکستان کی عوام کی جانب سے چین کے تاریخی سفر کا احترام۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی یادگار کا دورہ اعزاز کی بات ہے۔ صدر شی جن پنگ کی بصیرت افروز قیادت نے دوستی کی رفتار کو تیز کر دیا۔ چینی صدر کے ویژن کی بدولت چین بڑی عالمی اقتصادی طاقت بن گیا۔ آئرن برادرز کے طور پر ہماری دوستی ہر شعبے میں ترقی کرتی رہے گی۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا پاکستان اور چین کی دوستی بے مثال ہے۔ پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سی پیک علاقائی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ پاک چین دوستی کی میراث آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ شرح سود 11% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ مسلسل تیسری بار برقرار رکھا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا، جس میں ملکی اور غیر ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق سیلاب سے زرعی شعبے کو نقصان پہنچا، کئی فصلیں تباہ ہو گئی۔ ملکی طلب پوری کرنے کے لیے کچھ اجناس درآمد کرنا پڑ سکتی ہیں۔ دریا سندھ کے بیراجوں میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ۔ دریا سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی آمد بڑھنے لگی۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,35,000 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 5,06,000 کیوسک ہو گئی۔ کوٹری بیراج پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ لاڑکانہ میں عاقل آگانی لو بند سے بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ 20 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ سکھر میں کچے کے 30% سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ شکارپور میں متعدد دیہات اور کھیت ڈوب گئے۔ خوراک و ادویات کی شدید قلت، گھوٹکی کے کچے میں اونچے درجے کا سیلاب۔ 100 سے زائد چھوٹے بڑے دیہات زیر آب آ گئے۔ دریاؤں کا زور کم ہونے کے باوجود جنوبی پنجاب میں تباہ کاریاں۔ جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد میں سب کچھ سیلابی ریلوں کی نظر۔ دھوندو بند میں شگاف بڑھ گیا، 400 فیٹ ہو گیا۔ درجنوں علاقے زیر آب، سینکڑوں افراد پھنس گئے۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرین کو نکالنے میں مصروف۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 شگاف پڑ گیا، پتھر ڈال کر بچانے کی کوششیں جاری۔ بہاولپور اور احمد پور شرقیہ میں بھی سیلابی ریلوں سے متعدد بستیاں زیر آب۔ صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ چاچڑا شریف میں سینکڑوں فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اوچ شریف کے 25 دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ چک کہل، بڈانی، سرور آباد، اسماعیل پور، جھانگڑا شرقی، خیرپور ڈاہا شدید متاثر ہوئے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलीपुर रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज को अलीपुर में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब हुकूमत ने सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सैलाब के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का अलीपुर के इलाके में कंदाई पुल का दौरा। सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। पंजाब में सैलाब कम होने के बाद मसाइल ने सर उठा लिया। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद ना मिलने का शिकवा। लाहौर के करीब मोहलनबाल में कैंप में मौजूद सैलाब ज़दगान कहते हैं कि रिहाइश की सहूलत है, ना खाने पीने का सामान। मुरीदके में सैलाब 21 देहात में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन कहते हैं सब कुछ पानी में बह गया, ताहाल इमदाद के लिए कोई नहीं पहुंचा। कसूर में दरिया सतलुज ने बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया। दर्जनों देहात की सड़कें खंडर बन गई। हैजा, डायरिया, डेंगू और खारिश जैसे अमराज फैलने लगे। पत्तोकी में भी बीमारियों ने मुतासरीन को घेर लिया। जानवरों के लिए चारा भी नापैद। शुजाबाद में धोंदू बंद पर बैठी खातून को 3 बेटियों की शादी और घर की दोबारा तामीर की फिक्र। बुजुर्ग खातून का कहना है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह गई। बेटियों की शादी और दोबारा घर बनाने की सकत नहीं रही। मोटर लग गई और ढाई पे मेरा कोई शका नहीं बची। 3 दिन मेरा जवान बैठन में शादी करनी है। मेरा बिराजा मैं घर बढ़वाना जो शादी कराऊना जी। वज़ारत ख़ज़ाना इक़्तिसादी राबिता कमेटी के ज़रिए सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ करे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़त। ज़रई शोबे की बहाली पर जोर देने का भी मुतालबा। ख़त में कहा गया ज़रई शोबे को इस वक्त नागहानी सूरत हाल का सामना है। हुकूमत को सही मानों में इक़दामात उठाने होंगे। IMF को रिलीफ के लिए कायल करना होगा, वरना टैक्स महसूलात में कमी का सामना करना पड़ सकता है। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली बिल 3 माह के लिए मुआफ़ किए जाएँ। खाद पर 30% सब्सिडी दी जाए। 2 साल के लिए 18% सेल्स टैक्स को मौखिर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि इनकम टैक्स मुसल्लत नहीं कर सकते तो सुपर टैक्स कैसे मुसल्लत कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड किसी की ज़ाती जागीर नहीं होता। ट्रस्ट अथॉरिटी से गुजारिश करता है और फिर टैक्स मुतल्लिका को दिया जाता है। अगर अभी फ़ंड पर 100 रुपये टैक्स लगता है तो 25 साल बाद ये 100 रुपये बढ़ते बढ़ते 550 रुपये हो जाएंगे। मतलब रिटायरमेंट के बाद जो फ़वाइद मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। आजकल हर टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स के लिए नोटिस आ रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों के लिए खुशखबरी। जुड़वा शहरों के दरमियान जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। 20 मिनट सफ़र में तय होगा। वक्त और ईंधन की बचत भी होगी। ट्रेन सर्विस से दोनों शहरों के दरमियान ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला किया गया। ट्रेन मार्गला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक चलेगी। आइंदा हफ्ते मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दी जाएगी। कतर और इसराइल अमेरिका के इत्तेहादी हैं। शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। अमीर कतर अजीम रहनुमा है, उन्हें हमास का कुछ करना होगा। दुनिया भर में अमरीकी परचम जलाया जा रहा है जो दुरुस्त नहीं। रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप को भी सख्त इक़दामात करने होंगे। यूरोप को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का खात्मा चाहता हूँ। वेनेजुएला से बड़ी मिक़दार में मुनशियात अमरीका आ रही हैं। वेनेजुएला में मुनशियात कार्टल्स के खिलाफ ऑपरेशन का भी फैसला नहीं किया। गजा पर कब्जा 6 माह में मुमकिन। हमास को शिकस्त देना मुश्किल है। इसराइली फौजी सरबराह ने सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बता दिया। ब्रीफिंग में कहा कि गजा शहर पर मुकम्मल कब्जे के बावजूद हमास को अस्करी और सियासी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुजव्वज़ा ज़मीनी कार्रवाई से भी फैसला कुन नताइज हासिल नहीं होंगे। हतमी कामयाबी के लिए गजा के दीगर इलाकों और मरकजी कैंपों तक कार्रवाई करना होगी। दूसरी जानब गजा पर इसराइली जाहियत न थमी। मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की शेलिंग और फायरिंग से 40 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल फ़ौज ने वस्ती और मगरबी इलाकों में भी फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए।
امریکی صدر کی واشنگٹن ڈی سی میں سخت کارروائی کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میٹروپولیٹن پولیس نے غیر قانونی رہائشیوں کی معلومات فراہم نہ کی تو قومی ہنگامی حالت نافذ کر کے شہر کو وفاقی کنٹرول میں لے لیں گے۔ یہ اقدام قانون کی بالادستی اور سرحدی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پہلے میئر واشنگٹن موریل باؤزر نے کہا تھا کہ پولیس وفاقی ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔